नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब औ युरसिल रसूलन फ़युह्यि बिइज़्निहि मा यशा इन्नहु अलियुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात दामा द सूरह शूरा 51 नंबर आयत आखिरी 3 नंबर द दې ताल्लुक़ د رسالت سره دی। د دې مفهوم داسې دی چې د انسان دا شان نه دی چې د الله نه ډایرکټ خبرو وکړي هغه سره، मगर अल्लाह इल्हाम कई वही कई या वराए हिजाब पर्दे नशात आवाज़ और या और युरसिल रसूलन राउली की पदे की और रसूल अवगता वही की अगर रसूल उठा की अवगता हुक्म की खल्क तदा पैगाम और रसवा और अल्लाह ताला देर अली दे इरफा दे छत्ते और हकीम हिकमत खावन दे। हज़रत मख के कमजत से शवे दे नुच आगा जहन की भी नुबियादा खबर व जहन के राजी आगा ईमान हकीकी बाने खबर शवे वा यकीन क़ल्बी बाने च अल्लाह बहैसियत दरब उमने दागा मारिफत ताता पर रब बाने हासिल शी आका और बंदा चागा आका दे तो बंदा तो ग़ुलाम है सा इम्तिहान दे उस शिकल दा अल्लाह रब शो और वाकई तागा उगण लो उस द मखलूक द रुबूबियत न उसे ईमान हकीकी वो अरकान दी गोरे हाँ ना खबर नाशान दा यो ईमान कानूनी दे अगर 15 अरकान दी अरकान इस्लाम कलिमा शहादत मुंज रोजा हज ज़कात बदा मनियो दा कई बदा मुसलमान दे कानूनी और यो हकीकी ईमान दागी पसूर हुजरात के 2 सिफात खई इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। मोमिन होया गगोन दिन मख के नफी शवेदा che दा قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا लामा में ईमान रोड़ दे वो इस्लाम कबूल करे उसलता नफी दे किस्म दा वो दिलता उस ब्या हकीकी ईमान खुदा दे छे के पतो जिहाद ईमान चे हकीकी भी जिहाद बवी चे जिहाद अमल नो ईमान निश्ता दा बखामखा वी न लिहाजा उस दा रब मुंगा कबूल को न रब अगे तो वही चे चा मिलत और चा निज़ाम कायमी और द हर वक्त शिरक अज़ीम चे कम दे दगा मिलत गैर दे हर वक्त द हर पैगम्बर सरा दा धमकी वर्कड़े शवे दा चे तजमुंग दे मिलत पसनवे दे तरो गर्दा और दगा जुल्म और द जबर दुनिया की दगा दे आखिरत के अज़ाबू न बदी उस चौसड़े हकीकी ईमान शो उस दे न बनिजात कोशिश कई चे दे शिरक अज़ीम न उजी और अल्लाह तौहीद अल्लाह ग़ुलामी बंदगी तराशी न लिहाजा दे के हुक़्फ़ल रब सर ताल्लुक़ पकार दे दागन हिदायत अगस्तल पकार दी न दा बसंग की और गैब दे उदा हिदायत पर मुतसंग राजी दागर रब्बत और ताल्लुक़ पर सूकू तो हमारा कबूल के ए रबा हो सूकम दा इंशाअल्लाह ज़मून और दरसुन की बराशी अल्लाह तरसाई आखिरत तरसाई दा इंसान फितरत के दा डीर ज़र रसी इंसान चे मुख्ताज दे न दी दुनिया पर दे कशालों के मुख्ताज दे छेदा दो दुनिया पॉलिटिकल सोशो इकनॉमिक कम प्रॉब्लम दी दी हल से दा द यो मज़हब की निश्ता सिवा द कुरान ना लिहाजा उस दिता राबिता पकार दा उदा राबिता अल्लाह द मखलूक सर संग कई न दी आयात कई छे द्री तरीकी द अल्लाह तबारक व तआला द हर मखलूक सरा सचिनु में ज़ंदा सर सशे दे अल्लाह पैदा करे दे आगा अगसर द अल्लाह राबिता दा से हर वक्त हर आन भी कदाच खबर रालन सोच में कहो जरा मेगे द सुर मेगे ज़रच वत पा रबाई के वही
یعنی دا ډېر ورکوټی بیا دغه ورکوټی ذهن هم دی دغه ورکوټی ارادي هم دي د هغه څه نور نفسیات هم دي ګورئ هر وخت الله د دغه ورکوټي ذهن نه دون عظیم ذات هغه دې نه خبر دی او د اتین هم خبر دی او د دنیا د لوی سپر پاور هم خبر دی نو دا الله دې سره تعلق ساتي او د قرآن دا خبر ثابت دی ګوره مچۍ ته الله وایي زه وحي کوم ما مچۍ ته وحي کړې ده چې داسې وکړه داسې وکړه د موسی علیه السلام مور ته مې وحي وکړه دا کومه وحي وه دا هغه الهام ډایرکټ د الله تعلق او پوهه مې کړه یقین مې وکړ چې دا ته دې دریاب کې وغورځوه تا ته به واپس راشي ستا سترګې به پرې ځای ښیږم دا ډېره غټه قرباني ده چې مور بچی اوبو ته ګزار کړي دا انتهایي الله وایي ما ورته ووایي داسې ګوره ربط شته هر چا سره شته او دا خلک موسم موتی مسولی شو وایي دل مې بات آ گئی په زړه کې مې خبره راله هلکه دا کوم ځای نه راله زړه ستا دی او خبره راله چا راوسته ګوره دا مونږ ته کېږي وایي داسې روان وم اړګې مې راله چې داسې لاړ شه او چې داسې لاړ شم هلته پلانکی میله وشو راسره اوس دا خو د الله تعالی اوس یو دغه یې که نه نو اوس زړه کې دا چا بچا خو لاړ ته خو داسې روان دی دا خبرې عام زموږ په مشاهده کې دي خو زموږ دې ته فکر نشته نو دا یو طریقه ده الهام خو دا په شریعت کې دلیل نه دی ګورې دا د بنده او د الله د آقا او د بنده تعلق دی او دا هر سړی ماسوسی دویم ورای حجاب لکه موسی علیه السلام سره پردې نه خبرې شوي دي او دلته اوس هم داسې کېږي چې بعضې وخت سړی ودی د مانځه ټایم وي ویره د مور اواز راته چې بس مونځ چې ولاړم او د مانځه ټایم اواز چا وکړو اواز مې واورېدو ډېر خلک اوري او پاسي تجربه چا شوي کله سړی غرضي شي په دې خبرو کې بیا هغه شیطان نه پرېږدي نو بیا هغه ته اوازونه کېږي او یو خو نه چې بس بوده دی هغه ته اواز سله کوي بس هغه شیطان بېغمه ناست دی او وایي چې بس کار خو زما روان دی دا دوه خبرې شوې ورای حجاب دو طریقې شي دریمه طریقه هغه چې کوم اتنټیکیټډ ده مستند ده هغه وحي ده چې په دې خلکو کې الله یو سړی خوښ کړي هغه رسول کړي او هغه ته وحي وکړي پیغام ورکړي چې ته زما طرف خبره ورسوه دې ته رسول وایي وحي وایي نو دا درې طریقې دي چې دا رسالت دا د رسالت سره دې تعلق دی د الله ته پیغام د هغه نه هدایت اخیستل دې رسالت کې درې ذریعې دي چې الله استعمالوي او هغه منل هم د ایمان جز دی ایمان رسالت ته هغه څه دي ایمان مفصل آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله دې ځای پورې ایمان مفصل دا درې خبرې چې دي ما ایمان راوړو په الله باندې فرشتو باندې کتاب باندې او رسول باندې فرشته ولې یادوي انسان ډایرکټ خبره د الله نه نشي اخیستی فرشته نوراني مخلوق دی هغه دا صلاحیت هغې له الله ورکړی دی نو هغې ته خبره وکړي هغه بیا انسان ته راشي نو ګوره فرشته منل دا د ایمان جز دی کتاب منل کتابونه منل دا د ایمان جز دی او رسولان منل د فرشتو نه انکار شوی دی او که نه لوی علماو کړی به پاکستان کې او د هغې نه غټې فتنې خورې شوې قادیانیان وغیرہ وغیرہ او دا منکرین حدیث او منکرین انکار رسالت وغیرہ دا ټول د هغې په نتیجه کې رال ځکه چې من نه فرشته لاړه نو راوي سورس ختم شو نو دا کلام د چا شو بیا دا د محمد رسول الله وسلم خبر شو د خدای خبره نه شوه ولې منځ کې پیغام سورس لاړو دا کوشش غټ روان دی او دې کې لګیا دی کار فتنه خورېږي نو چې دا زمونږ په ایمان او په دغه کې رسالت سره فرشته چې کوم دی دا غیبان ایمان او واقعي قرآن کې راځي مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون لقد رآه فی الافق المبین بالافق المبین یعنی دا مطاع ثم امین دا جبرائیل مسایل چې دا ډېر قوي دی او د اطاعت کېږي خبره منلی کېږي او دا ستاسو ملګری د پیغمبر صلی لیونی نه دی ګورې د دغه سره ملاقات شوی دی ښکاره یعنی افق المبین ښکاره دغه شوی دی ورسره دا قرآن کې دوه ځل راغلي چې ملاقات ثابت دی او اسې جبرائیل اسلام ورته څو ځل هغه حدیث جبرائیل کې چې هغه خبرې وکړلې احسان ایمان هغه او بیا ما چا څوک وایي دا جبرائیل السلام چا هم نه پېژنو رالو کېناستو مخامخ مې محمد رسول الله صلی سره او هغه پوره لوی واقعه ده خو یې فرشتې شته دا منل دي دې نه بغیر ایمان کامل نه دی نه ایمان شته دی نه سره درې زره نو چې دا رسالت داسې دی نو د رسول مونږ باندې ذمه داري څه راځي ایمان بالرسالت
لومبه خبره داله چې موږ دا ومنو چې او دا د الله پیغمبر دی پیغمبران حق دي دا راغلي دي کتابونه راغلي دي دوی باندې آمنو بالله ورسوله ګور قرآن کې دا بیا بیا آیتونه راځي دویم چې د هغې اطاعت وشي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ګور ما پیغمبر را لېږلی نه چلتم خو چې را لېږلی نه دی نو ما دا حکم دی چې د هغه به اطاعت کېږي ومن یطع الرسول فقد اطاع الله او چا چې د پیغمبر اطاعت وکړو د الله وکړو او ګوره محمد رسول څه وایي من عصاني فقد عصى الله چا چې زما نافرماني وکړه د د خدای وکړله ومن اطاعني او چا چې زما اطاعت وکړو فقد اطاع الله او یاد ساتئ محمد فرق بین الناس او محمد صلی الله علیه وسلم فرق دی په منځ کې د کفر او د مؤمن چې دا مني نو دا به مؤمن وي د هغه اطاعت به کوي دا په د لازم ده لکه نن سبا دا فتنې دي چې رسول له منځه وباسي د هغه اطاعت وباسي وجه څه ده په اخره کې به راشي خبره چې دا څه وجه ده نو دوستانو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې حدیث شریف دی چې ما باندې ایمان نو دا سړی د سره مسلمان دی د ایمان نشته خو د اطاعت عروج قرآن موږ ته څه ښیي اتباع ښیي اتباع ګوره یو د اطاعت یو د اتباع دې دواړو کې ځمکې اسمان فرق دی دا پېژندل غواړي اطاعت هغه دی هغه حکمونه چې هغه واضح د هغه حکم دی چې داسې وکړئ داسې وکړئ داسې وکړئ داسې وکړئ دا حکم وي او اتباع کې حکم نه وي अब ته معلومه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناسته څنګه وه د هغه مزاج څنګه و هغه گفتگو به څنګه کوله اصحابو سره به کردار او ناسته پاسته اخلاق به څنګه وو د هغه کوم څیزونه خوښ وو کوم ناخوښه وو د هغه څنګه شکل خوښ وو څنګه شکل ناخوښه وو وضاقت یې څنګه وه دا دې ته وایي اتباع او ګور یاد ساتئ د الله د مینې دعوېدار په دنیا کې ټول مذهبونه والا دي که هندو دی وایي زما زیات دی که صوفیان دي که راهبان دي که مشرکان دي ټول د الله د مینې دعوه کوي دلته وایي ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم که تاسو واقعي دعوېدار یې چې د الله سره مینه کوئ نو زما اتباع وکئ اطاعت نه دی اتباع یعنې دا ډېره باریکه خبره ده به ته په خپله اطاعت خو به خامخا کې خو لازم ده لہذا تاسو سره به الله مینه وکړي نو د الله مینه کوي نو د پیغمبر مینه به وي او پیغمبر څه ښکاره خبره کړې ده چې لا یؤمن حتی احدکم تاسو کې ایمان والا نشي کېدی تر دې پورې تر دې حتی یکون هواه تبعا لما جئت به چې د ده خواهش طبیعت زما د شریعت مطابق نشي هله به چې کوم دی نو د ما سره محبت وي او زما مینه هغه ایمان نشته چې زما سره محبت د خپل پلار بچو نه زیات نه وي د ټولو خلکو نه د ده ایمان نشته او دا پټه خبره د حقیقي ایمان سره تعلق لري چې مونږ ځان ته چې واقعي دا شته خو که ایمان وو محبت د پیغمبر سره وو نو د هغه اتباع او اطاعت ته به ځان تیارې هغه به مینه به د هغې سره لري رحمان بابا وایي که نه دا غټ ازمیښت دی منم چې عاشقي لویه بلا ده قبوله به په سترګو دا بلا کړه بلا امتحان ته بلا مبین یعنی زه منم چې عاشقي دا مینه محبت دا ګوره ډېر امتحانات نه به تېرېږي که عشق کې خو دا زما په سر سترګو قبوله ده او چې خدای مې کله مینه په تا باندې پیدا کړه ترک ما په هغه ورځ خپله رضا کړه چې زما مینه په محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شوه الله سره عشق رالو بیا زما مرضي ختمه شوه چې زما مرضي وي او د هغه سره مینې دا وایي دا نه کېږي لہذا دا اتباع دا په مونږ لازم ده دې نه بغیر نجات نشته یاد ساتئ ما د اعلان کې یو خبره وکړله چې دنیا محتاج ده بس دغه یو پاڼه ته ویم نو بیا به انشاءالله په دې نوره خبره بیا کوو ټوله دنیا د محمد رسول الله وسلم د اطاعت په تلاش کې ده وایي څنګه ټوله دنیا ګوره ټوله دنیا باندې یو جبر ظلم کله چې نظام حیات قایمي د هر نظام سره د مخلوق نظام دی د سره جبر ظلم غلامی استحصال دا رواني
تاسو ګورئ دنیا کې د حالات ته کوم خلکو سره تیل دي پیسې دي معدنیات دي او غلامان دي د هغوی په کور کې هغه مسلې نشته ګیس نشته او کوم ځای ته هغه شی نه رسي لیکن دی غلام دی دا نشي ویلی چې زما دا حق دی دغسې اوس او حضرت یو نظام و هلته قبایلو نو اوس چې کوم د سړی به مړ شو نو 300 اوښان چې کوم ورکول به او که حضرت به مړ شو نو 100 اوښانو نو ګوره دا به یو شان انسانان دي خو جبر دی ولې چې هغه قبیله لویه وه هغوی طاقت کیو بس هغوی موږ سره ټکنالوژي ده موږ قوت کیو زمونږ دا ظلم رواني لہذا دا ظلم اوس په دنیا کې عروج ته رسېدلی دی او د دې نه هر سړی نجات غواړي دې دپاره دنیا کوشش وکړو مختلف ادارې جوړې شوې ناکام مثلا لومبۍ اداره لیگ آف نیشن جوړه شوه څو بین الاقوامي امن همدردي بایچاره دا راولو او د دې ولې چې ټول ګلوب قومونه یو ځای شوي دي او هغه یو وخت تېری په دنیا باندې لہذا د دې منځ کې بین الاقوامي قانون پکار دی هغه هم ناکام شوه هغه روانه ده خبره بیا یو ان او جوړه شوه اقوام متحده نوم یې بدل کړو هغه هم ناکامه شوه بیا ورلډ اډر راغی ورلډ اډر 94-95 کې غالبا د 19 صدۍ اخره کې رالو نو هغه یعنی چېرې هغه هم ناکام شو د هغې نه نور هم اور بل شو دنیا کې اوس ګلوبلایزیشن آواز کوي ولې چې دا ټول ګلوب دی کرې ته وایي دا ټوله دنیا دا یو کلی شوی دی کلی نه بلکې یو کټ شوی دی یوه کمره شوې ده او په دې یو کمره کې عیسایم دی په دې کې مسلمانان دی په دې کې مختلف مذهبونو والا خلک ناست دی د ټوله دنیا کې ولې میډیا دغه شوی دلته ناست دی په خپله کمره کې امریکا ګوري تا سره خبرې هم کېږي هر څه کېږي هېڅ دغه نشته لہذا اوس دا دنیا دې ته راورسېده چېرې دې ته یو نظام حیات پکار دی یو داسې امام او لیډر پکار دی چې هغه ټولو ته قبول وي او د هغه نظام حیات لاندې دی رالو نو دا به امن او سکون کې راشي که دا نه شوه نو دنیا یو دماکه ده کېږي اټمي قوتونه دي او دغه دي او دا که شروع شوه نو دغسې یو مصیبت را روان دی چې دا دنیا به ټوله اور شي بیا تباهي ده اوس دا حل څنګه دی د دې به څنګه وي دغه امام دغه لیډر دغه دی رسول محمد صلی الله علیه وسلم او څنګه د هغې زه چیلنج کوم یا داسې مونږه قرآن دا خبره کوي یا سیرت نه دا خبره واضحه ده 3 صفات دي ځکه چې غیر مسلم زما قرآن نه مني زما حدیث نه مني پیغمبر نه مني اوس به څنګه په دې خبره ته قایل کې چې زما پیغمبر ومنه او ته د هغه په تلاش کې وایي که نه بمصطفی برسا خیش را دین هم اوست دا د محمد صلی الله علیه وسلم ته رسایی وکړه نظام حیات هغه سره دی اگر با او نرسیدی تمام بولهبی است او کال ته ونرسیدی نو ټوله بولهبي ده نو بولهبي ټوله غالبه ده هر سړی دنیا کې وګوره چې کوم سپر شوی دی سپریم دی هغه ځان ته ترخځوي او ظلم او زیاتی روان دی نو لہذا په دې حوالې سره 3 صفت دي د یو هیرو یا د امام یا د رسول دا هیرو لفظ د عام دی نو ځکه زه وایم چېرې په دې خلک پوه شي چېرې لیډر هیرو دا لکه چې اخري کومه غونډه په مارچ کې شوې ده 2018 کې د ټولو دنیا پوهان او آرمي چیف هغه راغونډ شوي دي زما خیال وخت کې زمونږ راهیلو که څوک او که څوک هغه عام پکې د هغه فوټون هغه باقاعده کې ما وکتو نو هغه ټولو دا په دې تلاش کوي چې بھائی مونږ ته لیډینګ پکار دی او د هغې چې کوم یعنی صدر و انتهایی پریشان و چې هغه کوم پروګرام یې چلاو هغه خبره ونه کړې شوه چېرې دنیا کم حال دی او مونږ سره یې واک دی مونږ سپر پاور یو مونږ دنیا ته څه ورکړل ګوره داسې غیر مسلم دی خو دونه درد لري د هغه نماینده د هغه طرفه یو خبره وکړه چېرې دنیا لیک آف لیډرشپ دی لیک آف لیډرشپ رهنمایي نشته نه امریکې سره شته او نه یو سپر پاور سره شته او دغه شارټیج دی چې دنیا مصیبت ته روانه ده اوس دغه لیډرشپ مونږ سره دی دغه مسلمان سره دی دغه محمد صلی الله علیه وسلم سره او څنګه دی 3 خبرې دي که دا دې مونږ ته وګوري په بل لیډرشپ کې چېرته وښایي مونږ ته نمبر 1 داسې سړی مونږ ته پکار دی چې مشرک وو زه عیسوي ته هم دا وایم
ایتیست هم دا وایم او سیکولر خلکو ته هم دا وایم، ټولو ته پیغام دی چې وایي داسې سړی مشر کو چې هغه بیلنس شخصیت وي. بیلنس څه مطلب؟ متوازن شخصیت وي، مطلب چې دکې غصه وي، دکې صبر وي، دکې برداشت وي او دکې همدردي وي. د غصې په ټایم غصه او د صبر په ټایم کې صبر، دا ټول چې کوم ښه کردار او صفات دي چې دا په یو وخت کې په یو سړي کې وي. نو دوستانو دا د دنیا په تاریخ کې څوک نشته. انبیا او رسولان دي خو د هغوی مونږ ته نه دی ریکارډ شوی. د ایوب علیه السلام صرف صبر مونږ ته ښودلی شوی دی. د نوح علیه السلام صرف دعوت او استقامت ښودلی شوی دی. او دغسې د موسی علیه السلام جذبه ده او یو جوش دی، دا دي. نور اړخونه د سیرت هغوی مونږ ته معلوم نه دي. دا واحد شخصیت دی د دنیا په تاریخ کې، د انبیاو او د رسولانو او د انساني تاریخ کې چې د محمد رسول الله اسلام هغه عادتونه ټول هغه د رسول کې دي. څنګه هغه محفوظ دي. ځکه دویمه خبره ده چې د هغه سیرت محفوظ مونږ ته پته ولګي که نه. د دنیا کې د یو لیډر سیرت محفوظ نه دی تر دې چې د انبیاو نه دی محفوظ. مونږ تاسو وایي چې قرآن لږ لږ ښودلي دي، نو مقصد سره هغه باقي د هغه ټوله زندګي څنګه چې د محمد رسول الله وسلم د پیدایش نه مخکې د هغه ریکارډ شوې ده، د هسټري ریکارډ شوې ده سیرت. بیا چې پیدا شو د نبوت نه مخکې د هغه ټول ریکارډنګ شوی دی. او بیا چې نبي شوی دی نو د لمحې هر یو شی محفوظ شوی دی او هغه ریکارډ شوی دی. دا د دنیا په تاریخ کې د چا هم نشته، صرف محمد رسول الله. ولې چې موږ یې فالو کوو نو موږ د هغه د لیټرین زندګي څنګه وه، د هغه کور کې د بیبي سره څنګه وه، یعنې د هغه خپلې بیبي سره په کمره کې دننه په یو کټ کې حالت هم موږ ته ښکاري. داسې ریکارډنګ شوی ټول حدیثو کې هغه راغلي چې دا بس ولې چې موږ هغه فالو کوو به د هغه په لیټرین کې د هغه ناسته څنګه ده او څنګه هغه دا ټولې خبرې یعنې موږ ته د هغه واضح دي، دا شته، دا د بل چا نشته. او درېیمه خبره مونږ ته د دا وښیي چې داسې لیډر دی مونږ ته وښیي چې د هغه سره دایمي شریعت وي، اصول وي، چې هغه کوم اوس برننګ ایشو دی، برننګ او دا ظلم او جبر روان دی. برننګ ایشو څه دی دنیا کې؟ درې دي. چېرې سورنټي ټو هوم بلانګ، دا حاکمیت د چا حق دی؟ دا به څوک وي؟ مشر به څوک وي؟ کبریا رب به څوک وي؟ دا لومبۍ مسله ده. اوس هم دا هغه وخت کې هم وه، د محمد رسول الله وسلم وخت کې هم وه. او دویمه مسله دا ده چې دا ښځې او سړي دا معاشره جوړه ده، نو د سړي او د ښځې د حقوقو تعین به څه کوي، د دوی به حقونه څنګه وي. دوه او درېیمه مسله دا ده چېرې سرمایه او لیبر دا دې وخت غټه مسله ده، چېرې د لیبر څه نه شي او سرمایهدار له څه حق ورکړو. د دې حقوقو منځ کې تعین دا به څوک کوي؟ نو دوستانو دا محمد رسول الله وسلم یوازې دې دپاره اصول نه لري، بلکې هغه یو ماډل نمونه جوړه کړه او دنیا یې د دې مصیبته خلاصه کړې ده او غیر په دې باندې ګواه دي. یعنې مونږ خو ایمان دی، یقین دی، خو غیر لکه ډاکټر مایکل هارډ، ټایم بي او ایم این رای دا کمونیست دی، دا ټول د دې قایل چې واقعي دې سړي یو عظیم انقلاب راوستی او دنیا د جبر او د ظلم نه خلاصه کړې ده. نو دوستانو دا به اوس هم کېږي، دنیا محتاجه ده. وایي آخر به څوک لرې کي د جانان د مخ نقاب. دا د محمد رسول الله وسلم دا کردار دنیا ته خول دي، دا به څوک ښیي؟ دا زموږ ذمواري ده. او الله وایي چې یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. د اراده لري چې په کو باندې دا خبره ختمه کړي د محمد رسول الله وسلم په حیثیت د دې هیرو امام د نظام حیات حوالې سره تعارف ونشي. نو دا دی پوکي وایي، خو الله به دا کوي، دا پوره کوي به دا نور. دا نور یو خو اتمام شو، قرآن محفوظ شو، سیرت محفوظ شو، دا یو اتمام شو. دویم عربو کې دا قایم شو، ماډل دنیا ته وښودو، دنیا ولیدله هغه امن او سکون. او دریم به ورسره روانه مرحله شروع شوې ده انشاءالله. دا زما او ستا ناسته د هغې یو حصه ده. دا قرآن کې داسې بیانېدو او خلک د محمد رسول الله د دې شان نه خبر شول، نو دا نور به الله پوره کړي او زما او دا ستا ناسته به الله زمونږ ستاسو د عذر د جنت دپاره وګرځوي. نو دې دپاره طاغوتي قوتونه هغه دا کوشش کوي چې یاره مسلمان خو داسې دی
लेकिन असर के तकाज़ाओं से है, लेकिन ये खौफ हो न जाए आश्कारा शरह पैगम्बर कहीं शागनशी द पैगम्बर द शरीयत खल्क तख्कार शागा निज़ाम कार नशी मुंख दुनिया दी तरवर सवला चोज यो निज़ाम पकार दे ख्वागिन आगा आजिज़ थी न कीदेशी न बउशी दा कदे न सिर्फ कुरान दे सीरत दे न मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदीजी पर दा खबर राला इंशाअल्लाह दिन मख के बिया दा नूर अतमाम कीगी नूर रसूल से तरीका खोले दा बसिंग कीगी न खल्क खपल खपल ख्याल न दिना से सही हकीकत से दे न दा तास्तमाद ये रिसालत हकीकत हवाले सरा ईमान बिल रिसालत हवाले सरा जमुन दा खबर राला दा चीज़ें की भी और मुन कुरान गुरु मुन सीरत गुरु और बे कोशिश करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरगिरते पदे की उकू अल्लाह दे माल और तासिल पदे बाने न अमल को तौफीक राखी या रब्बल आलमीन मुबान रहमत अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार सल्लल्लाहु तआला अलैहि